एक ओंकार की व्याख्या वेले बहुते विद्वान खुंझ जाते हैं जी। ते जे शुरुआत विच ही खुंझ गए तो गां आस की लाई जा सकती है? उस वेले 3 देवते ही नहीं सन जदों ओंकार पद चलिया आ रहा है। संसार दे विच केवल सिख धर्म है जिसने नवीं राह रीतां पाईयां ने रब दे संबंध विच। जिहड़ा धर्म नवां आया रब दा नाम नवां देता, नवां रब आ गया। दुनिया दे विच सारे धर्म ग्रंथ ने, इतने धर्म ग्रंथ ने, इतने नाम ने, जितना चिंतन ओंकार ते भारतीय लोगों ने किया होया सी, जितना उन्होंने शोधित किया होर कोई नहीं होया रब दा नाम। रब नूं एक करना केवल गुरु नानक देव जी नूं आया, बाकी सारियां ने कामना की कि रब एक हो। ਇਹਦੀ व्याख्या चलो ओंकार ਦੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। देखो 33 करोड़ वाला तो कोई संकल्प ये साडे बंदियां बनाया, कोई वैदिक संकल्प 33 करोड़ देवते का ओंकार नाल नहीं जुड़ता। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम में किसी न किसी शख्सियत के द्वारा तो किसी न किसी मुद्दे के द्वारा तुहाडी सेवा दे विच आ जाना वा। कोशिश करते होने आ भी साडी इंटरव्यू एक दस्तावेज वजों देखी जाए, अगलियां पीढ़ियां लिए कुछ दे के जाइए, पर फिर भी लंबे समय तो सेवा निभाउंदे आ कुछ साडियां गलतियां भी हो सकदियां ने जिन्हां दे तुहाडे सुझाव की लोड़ रहिंदी है, और तुसीं अपने सुझावां दे राह साडियां गलतियां दे विच सुधार भी कर सकते हो। सो जिस शख्सियत नूं अज मैं तुहाडे रूबरू करन जा रहा वां ते जिस मुद्दे नूं लैके अज आपां इंटरव्यू करन जा रहे, मैं थोड़ा जिहा हवाला दे दियां। वो मुद्दा है जिथों धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की शुरुआत होंदी है। अज उस विषय नूं असीं छेड़न दा यतन करांगे। मेरे नाल ने डॉक्टर हरभजन सिंह जी जो पहला भी तुहाडे रूबरू हो चुके ने। तिन्हां बारे थोड़ी जी जानकारी दे दियां। रिटायर्ड डायरैक्टर डॉक्टर बलवीर सिंह ਸਾਹਿਤ केंद्र देहरादून तो, जो डॉक्टर बलवीर सिंह जी भाई वीर सिंह जी के भराता सन। थोड़ा जिहा हवाला दे दियां। अज इन्हां दे नाल मैं गलबात करन जा रहा एक ओंकार के विषय ते, क्योंकि अक्सर ये गल कहंदे हुंदे भी एक ओंकार की व्याख्या ते बहुते विद्वानां ने कहंदे सिर्फ कागज़ काला कीता है। आओ जानने का यतन करते हैं भी ये गल इन्हां नूं क्यों कहनी पै रही है। सरदार साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम में स्वागत है जी तुहाडा जी। आप जी की कृपा है। तुसीं अक्सर ये गल कहंदे हुंदे हो जी कि एक ओंकार की व्याख्या वेले बहुते विद्वान खुंझ जाते हैं जी, ते जे शुरुआत विच ही खुंझ गए तो गां आस की लाई जा सकती है। मेरे मन का ख्याल है, मैं किसी विद्वान ते उंगल नहीं चुकदा, पर तुसीं लम्मा समा भाई वीर सिंह की संगत भी माणी है, उन्होंने भराता जी की संगत भी माणी है जी, ते काफ़ी विद्वानां नूं नेड़ियों वेखिया है, मेल मिलाप होए ने, पढ़िया है, किताबां लिखियां ने, खोज की है जी। ये गल तुहानूं क्यों कहण दी लोड़ पै गई? इस करके लोड़ पै गई है कि हकीकतन क्योंकि जिस पद की एके नूं छड्ड दईए, ओंकार ऋग्वेद तो चलिया आ रहा शब्द ब्रह्म दे वास्ते। ओंकार की व्याख्या छंदोग्या विच है। ओंकार की व्याख्या प्रश्न उपनिषद का 7वां प्रश्न सिर्फ ओंकार की व्याख्या है। मांडूक्य उपनिषद छोटा जिहा है, वो सारे मंत्र है ही ओंकार की व्याख्या है। और हिंदू शास्त्र विच ओंकार की बहुत व्याख्या है। दूजी चीज़, ओंकार ही एक ऐसा पद है जिहड़ा सारियां संप्रदावां विच शिव वास्ते भी ओंकार वरत लैंदे ने। जैनी भी जिहड़े ने उन्हां नूं भी ओंकार च प्रॉब्लम कोई नहीं सी। ओंकार भारतीय जिहड़ियां सारियां जिहड़ियां संप्रदावां सन उन्हां वास्ते पवित्र सी। पर इत्थे ऐसा नहीं भी गुरु साहब जी ने एका पा के ते गल क्लीयर ही कर दी भी मेरा किसी एक परसन वास्ते नहीं है, मैं उसे नूं ओंकार कह रहा। मैं वो गल करांगे जी। तो मेरा मतलब ये वे जिस पद की इतनी व्याख्या हुई होवे, वो साडे विद्वान जिहड़े ने वो सिर्फ 2-4 लाइनां लिख के, और वो भी एग्जैक्ट नहीं हैं, अर्थ ठीक अर्थ ही नहीं हैं, वो करके ते अगे चलते बनते हैं। वध तो वध जिहड़े संप्रदाय सन उन्होंने कहता ओ आ मां ब्रह्मा विष्णु महेश ये तिन्नां दी है
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤ੍ਰਿਏਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂਡੂਕਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ, ਛਾਂਦੋਗਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਤ੍ਰਈ ਵਿਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ, ਤਿੰਨ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ, ਯਜੁਰ ਦੀ, ਸਾਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਪਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਪਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰੌਹ ਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣਿਆ ਛਾਣਿਆ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਧਿਤ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਚਿੰਤਨ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਬਣਾਤਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੱਬ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਓਂਕਾਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 1469 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਏਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਏਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟੇ, ਨਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਚੇਸ਼ਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਭਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੈਦਿਕ ਨਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਓਮ ਆਇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਓਂਕਾਰ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਭਾ ਲਿਆ। ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ? ਊੜਾ। ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਇੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਓਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਦੋਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਆਈ, ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਛਾਂਦੋਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਂਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਂਡੂਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਂਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਰੇਖਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਆਗੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਂਖਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਸੀ ਓਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਜੜ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਏਕਾ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਸਦਾ ਏ ਉਹ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਆ ਊ ਤੇ ਮਾਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਆ ਊ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਮਾਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਜੁਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਏ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਅੰਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚਲੋ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 33 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੈਦਿਕ ਸੰਕਲਪ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਗਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 3 ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਜੁਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, 3 ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਅਕਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਰਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਅਕਸ਼ਰ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਏਕਾ ਉਚਾਰਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਈ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਊੜਾ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆੜਾ ਆ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਮਤਵ ਜੀਵ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਗਤ ਤੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਅਗਰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 3 ਅੰਗ ਨੇ। ਉਹ 3 ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵੇਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਏਕਾ ਇਕੱਲਾ ਏਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਏਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਏਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ। ਏਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਊੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਂਕਾਰ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਕਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੂਈ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਵਰਧਨ, ਮੁਰਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਓਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਓਂਕਾਰ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਥੂਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਊੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਤਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੂਰਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ। ਜੇ ਹਰ ਤੇ ਭਜਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਰਅਰੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਮੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਪਛਾਇਆ। ਬਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਜਨਯੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਟਾਤੀ। ਤੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਪਰ ਕਹਿ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਆਖ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰਾਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਪੂਜੇ ਡੋਲੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆ? ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ। ਬਸ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਹ ਚੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਏਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਏਕਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਓਂਕਾਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਏਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਏਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰੱਬ, ਏਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਡ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਗਰ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਏਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਏਕਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਦਵੈਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਏਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਅੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਅਦਵੈਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਏਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆ ਸ਼ੂਨਿਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੂਨਿਆ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੂਨਿਆ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ। ਮਾਇਆ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਿਰਬੀਜ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਉਹ ਨਿਰਬੀਜ ਹੈ ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ। ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਏਕੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਏਕੇ ਚੋਂ 3 ਬਣੇਗਾ, ਏਕੇ ਤੋਂ 4 ਬਣੇਗਾ, ਏਕੇ ਤੋਂ 5 ਬਣੇਗਾ, ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਘੁਮਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ 0 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੂਬਹੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਓਂਕਾਰ ਦੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟੀਕੇ ਵੇਲੇ ਪੈਨਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 1-2 ਹੀ ਸਨ? ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਨਲ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਧ ਸੁਧਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਂਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੈ ਓਂਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵੈਦਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਓਂਕਾਰ ਕਹੀਏ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਕਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਕੀਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਉਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।